आसा महला पंजवां। थिर संतन सोहाग, मरै न जावे। जाकै गरे हर नाह, सो सद ही रावे। अविनाशी अवगत, सो प्रभ सदा नवतन निर्मला। ना दूर सदा हदूर ठाकुर, दादिस पूरन सद सदा। प्राण पत गत मत जाते, प्रे प्रीत प्रीतम भावे। नानक वखाणे गुर बचन जाने, थिर संतन सोहाग, मरै न जावे। जाको राम पतार, ताकै आनंद घना। सुखवंती सानार, शोभापूर बना। मान महत कल्याण, हर जस संग सुरजन सो प्रभु। सर्व सिद्ध नवनिध, तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु। मधुर बानी पिरै मानी, थिर सोहाग ताका बना। नानक वखाणे गुर बचन जाने, जाको राम पतार, ताकै आनंद घना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज बड़े ही सरल सुंदर तरीके नाल सानू कलयुगी जीवां नूं उस परमात्मा नाल जुड़न दी प्रेरणा सिक्ख्या दिंदे। क्योंकि साडा जो समाज है ये इस्त्री अते पुरुष ते आधारित है। जिस इस्त्री दा पति जिउंदा है वो कहंदी मेरा सुहाग कायम है। क्योंकि गुरबाणी ते आधारित असी सारे जीव इस्त्री रूप हाँ। परमात्मा साडा पति है। बाणी विच वर्णन आउंदा है कि एका पुरख सबाई नार, असी सब जीव इस्त्री रूप हाँ। स्त्री रूप चेरी की न्यायी, शोभ नहीं बिन भरता ने। सचमुच जदों किसे स्त्री नूं उहदा पति उहदा सुहाग मिल जाता है, फिर उहनूं सुहाग भाग वाली कहा जाता है। उहदा साडे समाज विच एक वखरा स्थान है। पेके सहुरे उन्होंने बड़े आदर की निगाह नाल देखते हैं। इसे तरह धन गुरु अर्जन देव पातशाह फरमाते हैं, जिन्हां जीव रूप इस्त्रियां ने परमात्मा पति नाल प्यार पाया है, उन्हां नूं असीं संत कह दिंदे, उन्हां नूं असीं महापुरख कह दिंदे, उन्हां लई असीं बड़े सत्कार भरे शब्द वरतदे हैं। क्यों? उन्होंने परमात्मा पति नाल प्यार पाया। लो गुरु अर्जन देव पातशाह इत्थों गल आरंभ करते। थिर संतन सोहाग, जिहड़े वागुरु पति दे नाल जुड़ गए, वो जीव इस्त्रियां रूपी संत, उन्हां दा पति उन्हां दा सुहाग थिर कायम है। क्यों? मरै न जावे। देखो दुनियावी पति जिहड़ा
आखिर उसने अपनी जीवन यात्रा पूरी करके इस संसार तो चले जाना, सदा कोई कायम नहीं रह सकता। पर एक वाहिगुरु ऐसा है, ना वो मरे ना होवे सोग। उस वाहिगुरु पति ने कदे मरना नहीं। जिन्हां जीव रूप इस्त्री संतां ने परमात्मा नूं अपना पति बना लिया, उन्हां दा सुहाग सदा थिर रहिंदा। थिर संतन सुहाग मरै ना जावे। क्योंकि वाहिगुरु पति जिहड़ा है, इसने कदे मरना नहीं, कदे जाना नहीं। जाके गरे हर नाह। जिस इस्त्री दे गृह घर विच हर नाह, हुण घर किहड़ा? हिरदा रूपी घर। गृह दे हाए नूं सियारी है। आम तौर ते जिथे गृह आएगा, गग्गे नूं घिसियारी रारा पैर विच और हाए नूं औंकड़ आएगा। वो नाउन पुलिंग एक वचन है। इत्थे गृह दे हाए नूं सियारी है, इहदा अर्थ है घर विच, हिरदे रूपी घर विच। जिस जीव इस्त्री दे हिरदे रूपी घर विच हर नाह, हरि खसम है, हरि प्रभु वसता है, सो सादे ही रावे। उन्हों कदे विछोड़ा होना ही नहीं, क्योंकि उहदा पति हर वेले उहदे हिरदे विच मौजूद। वो फिर सदा ही उस परमात्मा पति नूं रामदे हन, माणदे हन। उन्हां दे मिलाप दा आनंद हर वेले उन्हां दा बनिया रहिंदा, क्योंकि वो वाहिगुरु अविनाशी अवगत सो प्रभ सदा नव तन निर्मला। वो वाहिगुरु जिहड़ा है, एक तां वो अविनाशी है। अविनाशी का मतलब जिहदा कदे नाश नहीं होंदा, क्योंकि असल शब्द विनाशी है। जदों ऐड़ा लग जाए तो नैगेटिव बन जाता। इसी तरह अवगत जिहड़ा दृष्टि गोचर नहीं हुंदा, नज़र नहीं हुंदा। अविनाशी अवगत सो प्रभ सदा नव तन निर्मला। हमेशा नवतन नवा नरोआ है। उहदा शरीर पुराना नहीं हुंदा, तथा उहदा प्यार पुराना नहीं हुंदा। और वो निर्मला है, विकारां दी मैल तो रहत। ना दूर सदा हदूर ठाकुर। वो फिर कदे दूर भी नहीं हुंदा। दुनियावी पति कदे परदेश चला जाए, असीं कहना जी वो विदेश गया हो। वाहिगुरु ते सदा ही नेड़े। ना दूर सदा हदूर ठाकुर। ठाकुर का मतलब है वो स्वामी, वो मालक, वो परमात्मा पति। वो कदे दूर जाता ही नहीं। सदा हदूर, वो तो सदा हाजर नाजर। दाह दिस पूरन सद सदा। ये शब्द दाह दिस बाणी विच बहुत वरिया। इनू आम प्रेमी दै दिस बोलते, दै नहीं, क्योंकि ददा हाहा दोवें मुक्ते ने, इसलिए दाह है। दिश में ना दिशावां। हाँ, साडी जानकारी नहीं पता होना भी 10 दिशा किहड़ियां ने। 4 दिशावां का जिक्र ते असीं करदे हां, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। 4 उन्हां दे इशाणु कोने हन। 4 जमा 4 8। धरती 9 ते आसमान 10। ओ परमात्मा ना दूर सदा हदूर ठाकुर। दाह दिस पूरन सद सदा। वो 10 दिशावां विच पूर्ण है, सद सदा। इसलिए गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह ने फरमाया, जमी
जमा के बिखै, समस्त एक जोत है, न घाट है न बाध है, न बाध घाट होत है। वो सदा एक रस। प्राण पत गत मत जाते, प्रे प्रीत प्रीतम भावे। वो प्राणा दा पति है, साडे सब दी जिंद दा मालक भी होई। ਉਹੀ ਗਤ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਵ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ गुर बचन जाने, थिर संतन सोहाग मरै न जावे। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਕੱਕਾ ਮੁਕਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਵੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ, ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਬਚਨ ਜਾਣੇ। ਬਚਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਥਿਰ ਸੰਤਨ ਸੁਹਾਗ ਮਰੈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੰਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਸਦਾ ਥਿਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਦੂਜੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੋ ਰਾਮ ਬਤਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾਹਰ ਪਤੀ ਰਾਮ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ। ਜਾ ਕੋ ਰਾਮ ਪਤਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਉਹ ਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਕੈ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜੇ ਟਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਘਣਾ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਐੜੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਹਾਂਗੇ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤਾਕੈ ਆਨੰਦ ਘਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਨਾ ਨਸਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੋਲੇਗਾ ਹੀ। ਘਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਜਾ ਕੋ ਰਾਮ ਪਤਾਰ, ਤਾਕੈ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਸੁਖਵੰਤੀ ਸਾਨਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਰੀ। ਉਹ ਨਾਰੀ, ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਸੁਖਵੰਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਨੇ। ਸ਼ੋਭਾ ਪੂਰਬਣਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਤੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਸੁਹਾਗਣਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਥੇ ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਸੁਖਵੰਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਾ ਕੋ ਰਾਮ ਪਤਾਰ, ਤਾਕੈ ਆਨੰਦ ਘਣਾ।
ਸੁਖਵੰਤੀ ਸਾਨਾਰ ਸ਼ੋਭਾ ਪੂਰਬਣਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ। ਮਾਣ ਮਹਤ ਕਲਿਆਣ ਹਰ ਜਸ, ਸੰਗ ਸੁਰਜਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਆਖਿਆ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਆਦਰ, ਮਹਤ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਕਲਿਆਣ ਉਹਦਾ ਸੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਸਦਾ ਕਲਿਆਣ ਸੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਰ ਜਸ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹਰੀਪਤੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੀ। ਸੰਗ ਸੁਰਜਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੁਰਜਨ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਰ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਵਤੇ ਕਿਉਂ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ। ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਹਨ। ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੋ ਰਾਮ ਪਤਾਰ, ਤਾਕੈ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਸੁਖਵੰਤੀ ਸਾਨਾਰ ਸ਼ੋਭਾ ਪੂਰਬਣਾ, ਮਾਣ ਮਹਤ ਕਲਿਆਣ ਹਰ ਜਸ, ਸੰਗ ਸੁਰਜਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਰਬ ਸਿੱਧ ਨਵਨਿਧ, ਤਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਊਨਾ ਸਭ ਕਛੂ। ਆਖਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਨ, ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਤ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਈਂ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਮੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤੀ ਕਮੀ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਧੁਰ ਬਾਣੀ ਪਿਰੈ ਮਾਨੀ, ਥਿਰ ਸੁਹਾਗਤਾ ਕਾ ਬਣਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਉਹ ਮਧੁਰ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕੌੜਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਰੈ ਮਾਨੀ, ਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਟਿਕਾਓ ਆਨੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਧਨ ਪਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ, ਬਹਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਇ ਮੂਰਤੀ, ਧਨ ਪਿਰ ਕਈਆਂ ਸੋਏ। ਬੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਆਖਿਆ ਪਿਰੈ ਮਾਨੀ, ਮਧੁਰ ਬਾਣੀ ਪਿਰੈ ਮਾਨੀ, ਥਿਰ ਸੁਹਾਗ ਤਾਕਾ ਬਣਾ। ਉਹਦਾ ਸੁਹਾਗ ਥਿਰ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਗੁਰ ਬਚਨ ਜਾਣੈ, ਜਾ ਕੋ ਰਾਮ ਪਤਾਰ, ਤਾਕੈ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰ ਬਚਨ ਜਾਣੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੋ ਜਾ ਕੋ ਰਾਮ ਬਤਾਰ, ਤਾਕੈ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਦੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ।
ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਆਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।